Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers and students, I hope you'll be fine and I'll be ready for our today's online class. In our today's online lecture, we will be looking at file 11A. The topic for today is, what do you think of it? وای تاسې د دې په باره کې څه فکر کوئ یا څه نظر لرئ؟ دا زموږ د نن ورځې ټاپک یا هم عنوان دی. So like always listen and repeat after me. د تل په څېر غوږ شئ او ما پسې د لغتونه تکراروئ. What do you think of object pronoun, band, hat, awful, love, because, pretty good, can't stand, strong, extra, musician, award, dislike. دا دی زموږ د نن ورځې لغتونه یا هم کلمې. So let's move on to the grammar bank, and today's grammar part we are going to look at object pronoun. And the initial lectures of this file we've studied subject pronoun. The object and subject pronouns are pretty close in function. So let's first define what an object is. لومړی راځو د object تعریف اخلو چې object څه ته ویل کیږي. The object تعریف په دې ډول دی: object, the receiver of an action is called object. د عمل نیونکی ته په انګلیسی کې مفعول ویل کیږي. یا هر هغه کس یا چیز چې هغه باندې کار کیږي یا هغه باندې عمل ترسره کیږي، دغه شخص یا دغه ځای چې په یو جمله کې یا دغه شخص یا دغه چیز چې په یو جمله کې استعمال شوی سي object یا ګرامر له نګاه نه مفعول ګڼل کیږي. که تاسو دغه مثال ته ځیر شئ: I write my homework. زه خپل کورنۍ وظیفه لیکم. دلته دا کار یا لیکنه په homework باندې کې، یعنی دا نتیجه result هم دا ده. So we can call it object noun. یا I met Ali. زه ملاو شم علي سره. نو دا ملاویدنه چا باندې شوی؟ علي باندې. So we can call Ali an object pronoun. نو لہذا موږ علي ته دا ځای کې object pronoun ویلی شو. پاتې شو د object pronoun موضوع. نو بیا د object pronoun تعریف موږ سره داسې دی: object pronouns are used instead of object in the sentence. وی فاعلي ضمیرونه هغه دي چې په جملو کې د فاعل او بخښنې ذات مفعولي ضمیرونه هغه دي چې په جملو کې د مفعول پر ځای استعمالیږي. یعنی که چېرته یو جمله کې object noun یا مفعولي اسم استعمال شوی او تاسو غواړئ د دغه اسم تکرار مخنیوي وکړئ، then we can use object pronoun. بیا دغه مفعولي اسم پر ځای موږ یو له دغه object pronoun څخه استعمالوی شو. بیا عموما کله چې موږ د اسمونو لپاره ځایناستې په subject او object کې پیدا کوو، نو اووه ډوله object pronouns او همدارنګه subject pronouns موږ لرو. لومړی subject pronoun اخلو، کوم چې موږ په تېر درسونو کې ویلي: he, she, it, I, you, we, they. They're all called in English object pronoun. They ټولو ته په انګلیسي کې subject pronoun ویل کیږي. بیا دغه هر یو مفعولي حالتونه هم موږ لرو چې هغه په دې ډول ده: د he لپاره him، د she لپاره her، د it لپاره it خپله، I لپاره me، you لپاره you، we لپاره us، they لپاره them they. بیا معناګانې هم موږ لیکلي او زه د مثالونه ویم تاسې ته. I met him last day. وایي زه هغه سره تېره شپه ملاو شوم.
I told her the news. ما هغه ته خبر وویلی. Ali broke it. Ali دای مات کړه. He called me. هغه ما ته زنګ وهلیو. I want to help you. زه غواړم تا سره مرسته وکړم. He teaches us. هغه موږ ته تدریس کوي. I invited them to a party. ما هغوی یو پارټي یا میلمستیا ته دعوت کړه. کچې ته تاسې دغه آبجیکټ پروناون ته ځیر شئ د هر یو آبجیکټ دلته چې استعمال شوی دی دا د اسمونو ځای ناستی دی. کوم اسمونه چې په دغه ځای کې که استعمال شي نو د مفعول یا عمل نیونکی به ګڼل کیږي. So this has been our grammar section of this file. Lastly we have communication bank and we got 7 questions and you'd better find out answer to all these 7 questions. تاسو دی وونه پوښتنه د ځوابونه پیدا کړئ. What do you think of American English file books? What do you think of American English file books? و تاسو د American English file کتابونو په اړه کې څه فکر کوئ؟ What do you think of cricket? د کرکټ په اړه کې د څه نظر دی؟ And what do you think of music? د میوزیک په اړه کې څه نظر لري؟ What do you think of اشرف غنی? د اشرف غنی په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ And what do you think of سره تاسو کولی شئ یو څه نور اړوند پوښتنې هم وکړئ. Can you define object pronoun? آیا تاسو object pronoun تعریفولی شئ؟ What are object pronouns? The object pronouns کوم دي تاسو راته ویلی شئ؟ So these are all conversation related questions. So now let's get to the book of American English file starter, where we will have our online lecture of file 11a. Razu, what do you think of it? With the pabaraki di sanazar de. Wait, what do you think of it? Wait, I love it. It's great. With the pabaraki sanazar le zi khokhoma dir kh de. په آبجیکټ پروناون کې موږ سره می هم همدارنګه نور اړوند کلمې لږ مخکې موږ تشریح کړه. Cover the text. وی لیکنه تاسو یو قید دی ولولئ. Listen to Rachel and Brian talk about music. Rachel او Brian د میوزیک په باره کې خبرې کوي. آیا دیو د کم سندرغاړی یا بینډ د ډلو په باره کې خبرې کوي؟ تاسو راته وایئ. ډېر متوجه اوسئ. جملې ورسره په تکراروئ. آبجیکټ پروناون ته تاسو باید ډېر زیر اوسئ او بیا راته ووایئ چې دیو د سندرغاړو په باره کې خبرې کوي. دا کم سندرغاړي دیو یادوي. Just find it out. همدا پیدا کړئ ماته. 4.14 1. Where were you last night? I called at 8 o'clock and at 4.15 1. Listen to this. What do you think of it? I hate it. It's awful. Who is it? Enrique Iglesias. I love him. He's great. You love him because he's cute. 2. What about this song? It's pretty good. Who is it? Lady Gaga. Oh, I can't stand her. She always wears those terrible clothes. 3. Okay, who do you like? Tell me. I really like Radiohead. They're fantastic. Do you like them? They're not bad. My brother and I have tickets to their concert next week. Come with us. No thanks. They're okay, but I don't really want to go. We listen to this. Did the wagonisa? What do you think of it? Sir nazar lari. I hate it. It's awful. Who is it? We zuma nafrat kegi. Dir kharab sandara we. They soak there. Enrique Iglesias. I love him. He is great. They Enrique Iglesias they we dir ziyad khokhoma yaw dir khasandar gada de. You love him because he is cute. We te zaka khokhe che de khole de.
What about this song? وای دې سندره په باره کې څه نظر لري؟ It's pretty good. وای دا بالکل ښه ده. Who is it? دې څوک دی؟ Lady Gaga وای دا ده. Oh, I can't stand her. وای د ده نه مې هم نفرت کېږي. She always wears those terrible clothes. وای دی همیشه دا خرابې کالي یا جامې په تن کوي. Okay, who do you like? Tell me. No, take that. ته څوک خوښې ووایه راته. I really like Radiohead. وای زه Radiohead ډېر زیات خوښومه. They're fantastic. Do you like them? هغه ډېر ښه دي. آیا ته هم خوښې؟ They are not bad. وای بده نه دي. My brother and I have ticket to their concert next week. Come with us. وای زما ورور او ما هغوی کنسرت د تیر هفتې لپاره ټیکټ یې اخیستی. موږ سره راشه. No thanks. وای نه مننه. They're okay ښه دي but I don't really want to go. خو نه غواړم چې کنسرت ته یې لاړ شم. نو تاسې ډېر زیرو صحیح چې په دغه ډایلاګس کې دي آبجیکټ پروناونز کارولي کوم چې د آبجیکټ ناونز پر ځای استعمال شوي. بیا یو دوه دفعې دا ډایلاګس تاسې بیا ولولئ او دا ایکسرسایز کې موږ سره دا چارټ یا بشپړ کوي یا دا جدول بشپړ کوي چې یو طرف ته سبجیکټ پروناونز دی او بل طرف ته داسې آبجیکټ پروناون واچوئ. And for more grammar of this file, you can visit page 1 and 12. دغه فایل نور ګرامر لپاره تاسې حتما 112 صفحې نه لیدنه وکړئ چیرې چې تاسې د آبجیکټ پروناون په اړه یو څه نور نوټونه او همدارنګه مخامخ برخه کې ایکسرسایز کوم چې تاسو ته ډېر اړینه ده ترلاسه کړی شئ. نو تاسې باید حتما 112 صفحې ته لاړ شئ او ګرامر 11A برخه ترسره کړئ. Listen and say the object pronoun. وی دلته ګوره listening کې تاسو subject pronouns وی تاسې د subject pronouns object pronouns ووایئ. کوشش کې ځواب دغه د ټونګ اواز نه وروسته تاسې باید ورکړئ. Let's get started. He. Him. 2. We. Us. 3. I. Me. 4. You. You. 5. It. ورور ته کولی شي راته ووایي چې تا سره کوم فایلونه نشته یعنې کوم ډاونلوډ درسونه نشته چې زه هماغه درته ولیږم. 6. مشخص راته ووایي چې دا د فایلونه نشته. Her. په پروننسیشن کې موږ کله چې هغه لغاتونه چې فیلینګ اړوند اوسي یا احساساتو اړوند اوسي هغه ته لږ څه ایکسټرا سټرس یا اضافه فشار ورکوو. تاسو وکړئ دلته یو 3 جملې دي. په دغه 3 جملو کې یو 3 لغاتونه تقریبا ډېر زیات فشار سره لوستل کېږي. دا 3 لغاتونه د لسنینګ نه اورېدو څخه وروسته په نښه کوي. 7. They. 4.18. Listen to this. What do you think of it? I don't like it. It's awful. Who is it? Beyonce. I really like her. She's great. نو که چې د وردي کې تاسې هغه لغاتونه چې فیلینګز اړوند لکه آفل همدارنګه بیانسي او ګریټ دا لږ څه سټرس سره تلفظ شوي دي. نو هغه لغاتونه چې هغه کې احساس یا فیلینګز اوسي هغه لږ څه اضافه سټرس سره ویل کېږي. دغه ځای کې دا موضوع وه. راځو د کتاب د بل مخ ته وکابلري کې موږ اوپینین ورډز هغه لغاتونه د کوم لغاتونو په مرسته چې موږ خپل نظر اظهاروي شو راغستې دي. د دې لغاتونو معناګانې تقریبا موږ په وکابلري کې هم ویلي. تاسو دا ویډیو سټاپ کړئ یو څو دقیقو لپاره او دغه لغاتونه کوم چې آفل معنا خراب، فانټاسټیک معنا ښه،
not bad بد نه ده can't stand چې یو څه بیخي خراب او نفرت دی کېږي love چې یو څه خوښوي او pretty چې دی بیخي یا بالکل معنا ورکوي راواخلئ په دې خالیګاو کې تاسې واچوئ ګوره تاسې درجو د کتو سره دیو احساسات ښیي تر ټولو وروستی کچه د یو چیز هغه چې دی I can't stand it دی یعنی زما نفرت کېږي او تر ټولو چې یو څه بیخي ډېر خوښوئ I love it ویل کېږي همدې ترتیب سره نور هغه احساساتو اړوند کلمې هم ذکر شوي دي بیا ولې خوښۍ څه علت دی د دې لپاره هم تاسې مخامخ یو څه کمنټس اړوند یا نظري اړوند لغتونه دي تاسې دا بشپړ کړئ I hope you've done it. Now listen and check your answer. اوس وخت ځوابونه هم چک کړئ 4.19 What do you think of this music? I love it. I really like it. It's great. It's fantastic. I like it. It's pretty good. It's okay. It's not bad. I don't like it. I hate it. I can't stand it. It's awful. It's terrible. د دې لغتونو معناګانې تقریبا موږ په وکابلري بینک کې ترسره کړي کوشش کوم مغزه نه معناګانې واخلي او دغه احساساتو په کتو سره تاسو کوئ چې دې زنه د جملې فریزونه همدارنګه دا واخلي تر څو خپل نظر اظهار کړي Now listen to 8 music extracts یو اته دانې د میوزیک یو څه برخې راغسل شوي دي تاسو د میوزیک دغه پاړونه واورئ او بیا خپل نظر اخره کې شریکوئ یعنی زه درته پلی کوم تاسو واورئ یو که بیا تاسو څه فکر کوئ آیا دا ښه دی ښه نه دی لکه مثال یو دانه ما پلی کړه ته ووایې چې I like it it's pretty good زه خوښوم دا بالکل ښه دی یا مثال I hate it it's awful دنه مې نفرت کېږي دا خراب دی یعنې په همدغه احساساتو یا opinion related words باندې تاسې ځوابونه یا خپل نظر اظهار کوئ ډیر متوجه شئ ویډیو سټاپ کوئ بیا تاسو خپل نظر اظهاروئ بیا یې ریزیوم کوئ 4.20 1 2 3 4 5 6 7 8 په دې هیله چې تاسو خپل نظرونه به مو اظهار کړی اوسي د دغه میوزیکس اړوند د دغه فریزونو په مرسته باندې listening and speaking section کې وایي look at the musicians
what do you know about them وې دې سندرغاړو ته وګوره وې د دې په باره کې تاسې څه پوهیږئ First, listen to Rachel and Brain talk about some of the musicians. Rachel او همدارنګه Brain ځینې د نورو سندرغاړو په باره کې خبرې کوي. Right or next to the musicians Rachel likes. هغه سندرغاړي چې د Rachel یا هم انجلۍ خوښوي تاسې آر لیکئ په دې باکسز کې. هغه سندرغاړي چې هغه Brain خوښوي یعنی دغه کلماتو په مرسته دی هغه فیلینګ اظهاروي په دې باکسز کې تاسې بې لیکئ. ممکن ځینې کسان داسې اوسي چې دواړه یې خوښ کړي او ځینې شاید یو هم خوښ نه کړي نو ډېر متوجه شئ او د خالي باکسونه کې تاسې یا آر یا ډي لیکئ د نظر د دې کسانو ته 4.21 Here, look at my phone. There's a lot of great music on it. Let me see. Oh, you have the black-eyed peas. I like them. Yeah, they're fantastic. And who's Yo-Yo Ma? I don't know him. He plays classical music. He's great. Oh, I like Placido Domingo. What do you think of him? I really like him. Good. And you have Shakira. Yeah, but I think she's awful. Really? I love her. Oh, wow. You have Katy Perry. Yeah. What do you think of her? I can't stand her. Well, I really like her. Huh, you like her because she's cute. 4.22 1. دا موږ سره د listening اړوند برخه په دې له چې تاسو د باکسز کې به مو آر یا هم بې لیکلی اوسي دغه برخه کې نور د سپیکینګ اړوند مواد دي تاسو ته څه وایي پوښتنه وکړئ د نورو چیزونو نورو خلکو په باره کې وایي what do you think of Shakira د شکیرا په باره کې څه فکر کوئ ځواب ورکړم دې ته تاسو دا ټول وای دلته یو څلور یو څو د فیمیل سنگر سندرغاړو ښځینه سندرغاړو نومونه ولیکئ نارینه او همدارنګه ډلو د سندرو او سانګز نومونه ولیکئ بیا خپل نظر اظهار کړئ چې ته یې خوښوې او که نه بیا د دې سندرغاړو په باره کې دلته یو څه پوښتنې دي دا وکړئ کوم ډول سندره او ساونه او دا د کاینډز اف میوزیک دی میوزیک اقسام دي دومره مهم درسونه دا نه دي چې دې نه تېرېږو So this has been our today's online class for our e-learning Pashto YouTube and WhatsApp group. I hope guys you've learned some new things of our today's class. Until I join you in our next online class, I wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.